ओम वासुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आज आमे एक एमिति विषय भितरकू जिबाकू जाउछु जाहाकू अनेके समग्र वेदांत दर्शनर सार बोली कहंती। हाँ एकदम। आम पाखरे ओमकार पत्रिकार जानुआरी 2026 संस्करणरू स्वामी प्रणबानंदଙ୍କ द्वारा लिखित एक अलेख्य अछि। आउ एहाकू आमे ओमकार ऑडियो मैगजीन भावरे उपस्थापन करूछु। ठीक तेबे आजिर विषय हेउछि श्रीमद् भगवद गीतार 15 अध्याय पुरुषोत्तम जोग। मात्र 20टी श्लोकरे माने वास्तवतार एक संपूर्ण ब्लूप्रिंट। एहाकू केही केही वेदांत दर्शनर हृदय स्पंदन बोली भी कहंती। अच्छा, एहार महत्व एइथिपाई जे जदि काहा पाखरे पूरा गीता पढ़िबाकू समय नाही तेबे केवल एही गोटिए अध्यायर भावकू बुझिगले से ब्रह्मविद्यार सारमर्म पाइपारिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। आउ आरंभटा ही बड़ अजब लागुची। केमिति? एठी संसारकू गोटे ओल्टा गछ सहित तुलना करा जायछि। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। हाँ, जहार मूल उपरकू आउ डाଳ तळुकू। यार माने कौन? एइडा तो पूरा कौन कहंती प्रकृतिर नियम विरुद्धरे जाउछि। देखंतु एहा पछरे गोटे बहुत गभीर कथा अछि। एहा हमकू कहुछि जे आमे जो जगतकू देखुछु एहार मूल उत्स एही माटी पाणीरे नाही, ताहले केउठी? बरम तार मूल उपरे अछि, अर्थात सेही अदृश्य सूक्ष्म चैतन्य बा ब्रह्मरे। आमे जाहाकू वास्तवता भाबुछु ताहा प्रकृତରେ सेही मूल कारणर एक प्रतिबिंब मात्र। जेमती पाणीरे गछर छाई ओल्टा देखा जाए सेमती की? एकदम सेमिति एही संसार हेउछि सेही परम सत्यर एक उल्टा प्रतिबिंब। गोटिए मिनिट। लेखारे कहा जाइछि वेदर कर्मकांड मंत्रगुड़िक हेउछि एही संसार गछर पत्र, किंतु आमकू तो पूरा गछटाकू ही काटिबाकू पड़िबो बोली परे कहा जाइछि। हाँ, एहार अर्थ कौन? धार्मिक नीति नियमगुड़िक भी एही मायार एक अंश। एहा तो कौन कहंती बहुत बड़ा क्रांतिकारी चिंताधारा। एकदम एहा एक गभीर विषय। जेपरी पत्र गछकू छाया देई रक्षा करे सेहीपरि वेदर कर्मकांडगुड़िक सामाजिक और नैतिक व्यवस्थाकू धरी रखे, जाहाद्वारा संसार चाले। हाँ, किंतु सेगुड़िक गछर एक अंश मात्र, मूल नुहे। सेगुड़िक संसारकू सुंदर करंती किंतु मुक्ति दियंती नाही। आउ एही गछर डाळगुड़िक 3 गुण द्वारा बढ़े बोली कुहा जाइछि, सत्व, रज, तम। हाँ, एही 3 गुणकू आमे आम दैनंदिन जीवन रे केमिति देखि परिबा? निश्चय। देखंतु एही 3 गुण आमर दैनिक मानसिक स्थिति। सकाळू उठी शांत लागिबा, किछि भल काम करिबाकू इच्छा हेबा होछि सत्व। अच्छा। ऑफिस रे टेंशन, प्रतियोगिता, व्यस्तता होछि रज। ओहो, बुझिली। आउ रातिरे किछि काम न करी केवल फोन स्क्रोल करिबा, आलस्य लागिबा होछि तम। आमे दिन सारा एही 3टी भितरे ही घुरुथाउ। एइटा टिके माने निराशाजनक लागुछि। जदि आमर प्रत्येक कर्म जदि सेइटा गछर चेरकू आहुरी मजबूत करुछि तबे बाहरिबा संभव की? हाँ, निश्चय संभव। केमिति? उपाय हेला असंग शास्त्र बा वैराग्य रूपक शक्तिशाली रास्त्र। एहार अर्थ हेला अनासक्ति। तेबे असंगर अर्थ कौन? सबु किछि छाड़ी सन्यासी हेइजिबा? एइटा तो साधारण मनिष पई व्यवहारिक मने हो नहीं। ना, आदौ नुहे। एहा एक बहुत बड़ भूल धारणा। असंगर अर्थ वस्तु छाड़िबा नुहे, बरम वस्तु प्रति किबा आसक्ति को छाड़िबा। एकदम सेही मोर बोली भाबुथिबा मालिकाना को छाड़िबा। आपण गाड़ी चलांतु किंतु गाड़ी जेमिति आपणଙ୍କୁ न चलाऊ। बा फोन व्यवहार करंतु किंतु फोन आपणଙ୍କୁ व्यवहार न करू। एहा एक मानसिक स्थिति, वस्तुगत त्याग नुहे। ठीक अछि, बुझिले। तेबे एही संसार गछकू काटिदेबा परे कौन? केवल काटिदेबा तो लक्ष्य नुहे, तापरे कुआरे जिबा? एकदम ठीक प्रश्न। लक्ष्य हेउछि तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम। अर्थात सेही परम पदकू खोजिबा जोंठाकू गले जीव आउ एही जन्म मृत्यु चक्रकू फेरी आसे नाही। केवल वैराग्य यथेष्ट नुहे, ता सहित भक्ति और शरणागति आवश्यक। आउ एही पद पाइबा पई साधकर किछि योग्यता विषय मध्य कुहा जाइछि, माने एक प्रकार चेकलिस्ट बोले। हाँ, एक प्रकार आध्यात्मिक योग्यता, जेमिति कि
ଅଭିମାନ ଓ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତ, ଆସକ୍ତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମନା ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପଦ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମଧାମ କିପରି? ଲେଖାରେ ଅଛି, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଆଲୋକିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କାରଣ ତାହା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଲୋକ ଭୌତିକ, ତାର ଏକ ସୀମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ। ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଜୀବାତ୍ମା କିଏ? ଆମେ କ'ଣ ଏହି ସଂସାର ବୃକ୍ଷର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର? ଏଠାରେ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ଆଶାବାଦୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟଟି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ମମୈବାଂଶୋ ଜୀବଲୋକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଏକ ସନାତନ ଅଂଶ। ବାଃ! ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେହି ଅସୀମ ସମୁଦ୍ରର ଏକ ବୁନ୍ଦା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି ତାହେଲେ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ମନ ଓ ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିଜର ଭାବି ସେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ପବନ ଫୁଲରୁ ବାସ୍ନା ନେଇଯାଏ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଏହି ଯିବା ଆସିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଏହା ଏତେ ଗୋପନୀୟ କାହିଁକି? କାରଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖିପାରିବେ? କେବଳ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଯୋଗୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜାତ୍ୟବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ କି? ଯଦି କେବଳ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଶା ଅଛି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ନୁହେଁ। ତେବେ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନର ସ୍ଥିରତା। ଆମ ମନ ଗୋଟିଏ ମଇଳା ପାଣି ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ ତଳେ ଥିବା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭର ଢେଉ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ତେବେ ସେହି ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଆମକୁ କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା, ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନ ନିଜର ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଯେମିତିକି? ଶକ୍ତିରେ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହୁଛୁ। ହଁ, ତାହା ତାଙ୍କର ହିଁ ଏକ ରୂପ। ସେ ରସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବନସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବୈଶ୍ୱାନର ବା ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପରେ। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା। ନିଶ୍ଚୟ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମକୁ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଯିବା କଥା। ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ, କେତେ ଖାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ମନୋଭାବରେ ଖାଇବେ, ତାହା ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଆଉ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବା ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହୁଁ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ବିରାଜମାନ। ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିସ୍ମୃତି ବା ଭୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସେ। ଏହି ବିସ୍ମୃତି ବା ଭୁଲିଯିବାଟା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସେ। ଏହି କଥାଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ଆମେ ଯେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କୁହାଯାଇପାରେ।
ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ଜଗତର ଖେଳ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କ୍ଷର ବା ଏହି ନାଶବାନ ଦୁନିଆ ଆଉ ଅକ୍ଷର ବା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟର ନାଁ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଦୁଇଟିଠାରୁ ବି ଉପରେ କିଛି ଅଛି ଯାହା ଏସବୁକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଠିକ୍ ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। କେମିତି? ଏହାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭଳି ବୁଝିପାରିବେ। ଆମ ଶରୀର, ଏହି ଦୁନିଆ, ଏସବୁ ହେଲା କ୍ଷରା ପୁରୁଷ, ମାନେ ହାର୍ଡୱେୟାର। ଯାହା ପୁରୁଣା ହେବ, ନଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍। ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମର ଚେତନା। ଠିକ୍ ସେହି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଯାହା ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟିଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ସେ କ'ଣ ହାର୍ଡୱେୟାର ଆଉ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ନିର୍ମାତା? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୁଳନା। ହଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବା ପରମାତ୍ମା। ସେ କେବଳ ନିର୍ମାତା ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯାହା ବିନା ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉଭୟ ଅଚଳ। ସେ କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷରଠାରୁ ଅତୀତ ଏବଂ ଅକ୍ଷରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାର ଫଳ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସାଧକର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଏହାର ଫଳ କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି। ଓହୋ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନ ରହି ହୃଦୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ। ବା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ଏକଦମ। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇତି ଗୁହ୍ୟତମମ୍ ଶାସ୍ତ୍ରମ୍। ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଅତି ଗୋପନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲି। ଏହାକୁ ଗୁହ୍ୟତମଂ ବା ସବୁଠୁ ଗୋପନୀୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାରଣ ଏହା ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ। ଏହା ନିଜର ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ସତ୍ୟ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍, ତାର ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଥିବା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଏକ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସଂସାର ରୂପକ ଓଲେଟା ଗଛର ବନ୍ଧନକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଅନାସକ୍ତିର ଅସ୍ତ୍ରରେ କାଟିବା, ଆଉ ତାପରେ ସେହି ପରମପଦକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ଭିତରେ ଓ ସବୁଠି ଥିବା ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଏକଦମ। ଏହି 20ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ଏବଂ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନକୁ ପୁଣିଥରେ ଆସୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସ୍ମୃତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମର ଭୁଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ତାହେଲେ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ଆମର ଏହି ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମର ଏହି ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ସେହି ଦିବ୍ୟଲୀଳାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ? ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ।